with a vibrant history. Bangladesh, a wonderful country with a vibrant history, ancient archaeology, rich culture, great opportunities in education, and beautiful landscape. Its deeply rooted heritage in terms of education and culture is thoroughly reflected in its centennial educational institutions. Currently, among most of the Bangladeshi learners, the aspiration of study in abroad is strongly observed. I want to study abroad because I want to learn something out of the box and also not in my comfort zone. Studying abroad is completely different in comparison to studying in Bangladesh, teaching system and others, and I love to know about that. I would like to be experienced in advanced culture, education system and something new that I have not done before. Actually, I have highly interest in respect of acquiring global skills to prepare myself for tomorrow. In case of widen the horizons and broaden one's mind, along with the access of personal and professional opportunities, study in abroad can be most necessary. Well, actually, study abroad helps us to change the global mindset. I know it would help me for a better experience. I know it helps me in my future. If you want to open the door to unlimited possibilities in the future world by studying abroad, admission.ac can be the most trustworthy partner. We are a proud member of country's leading educational organization, Daffodil Family, with 10 years of professional excellence in the overseas education industry. We are connected with 1,000 plus universities in 25 study abroad destinations. We are very passionate about the question of students' life and career. We believe on our core competence to provide exact guidelines to the student to fulfill their study abroad dreams. প্রিয় শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ, শুভ অপরাহ্ন। admission.ac কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল অ্যাসেসমেন্ট ডে এর আজকের পর্বে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। পুরো সেশনে থাকছি আমি সানজিদা হোসেন শেফা। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক তথ্য, যা আপনার উচ্চশিক্ষার পথকে আরো সহজ করে তুলবে। আমাদের আজকের সেশনটিতে যারা ফেসবুক লাইভে যুক্ত আছেন, তারা লাইভটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আজকের সেশনে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে যুক্ত রয়েছেন মিস আয়েশা আক্তার, মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ, বাংলাদেশ, স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি। হ্যালো ম্যাম, কেমন আছেন? Hello, how are you? I'm good. আই এম অলসো গুড। ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য। ম্যাম, Thank you. আমরা আপনার কাছে জানতে চাই স্টুডেন্টস এর যেসব কোয়েরিজ থাকে, লাইক কেন তারা স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটিতে হায়ার এডুকেশনের জন্য বেছে নেবে, সেখানে তারা কি সুযোগ সুবিধা পাবে, এবং তারা যদি স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটিতে যেতে চায় কি কি প্রস্তুতি তাদের থাকতে হবে, এই ব্যাপারে যদি আপনি আমাদের স্টুডেন্টকে একটু ব্রিফ ডিসকাশন করতেন। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. Thanks for inviting me and giving me the floor for discussing this amazing matters to the students. So first of all, I would like to introduce myself to all of the students. This is Aisha Akhtar. I'm working as marketing representative at Stanton University, USA, and I'm looking after Bangladesh market. So আজকে আমি ডিসকাস করব যে একটা স্টুডেন্ট যে বিদেশে পড়াশোনা করতে যেতে চায়, স্পেশালি ইউএসএ। আসলে আমাদের সবার স্বপ্ন যে আমরা ইউএসএ তে পড়াশোনা করবো, আমাদের হায়ার স্টাডিজটা বা হায়ার ডিগ্রিটা আমরা ওইখান থেকে নিব, হায়ার স্টাডিজটা কমপ্লিট করব। সো আনডাউটেডলি ইটস আ ভেরি বেস্ট চয়েস। সো আজকে আমি আমাদের ইউনিভার্সিটি নিয়ে বলবো এবং কিভাবে খুব সহজ ভাবে তারা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস থেকে শুরু করে ভিসা প্রসেসিং পর্যন্ত A to Z কমপ্লিট করতে পারে, সেই সম্পর্কে একটা কমপ্লিট গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব। স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে যদি আমি একটু বলি, আমাদের এই ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি একটি নন প্রফিট প্রাইভেট অর্গানাইজেশন দ্যাটস ফাউন্ডেড ইন 1996
সো এটার সূচনা লগ্ন থেকে এটার মেইন আমাদের ইউনিভার্সিটির মেইন মানে মোটো ভিশন ছিল হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশনের সাথে অ্যাফোর্ডেবল টিউশন ফিস, সো দ্যাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত স্টুডেন্ট আছে তারা যাতে একটা কোয়ালিটি এডুকেশন পায়, অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা যাতে এটা এনশিওর করতে পারে যে তারা মানে প্রপার একটা এডুকেশন পেয়েছে এবং নিজেদের দেশে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, অর্থনীতিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। সো আমাদের ইউনিভার্সিটি বেসিক্যালি ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে অবস্থিত। দুটো ক্যাম্পাস আছে আমাদের, একটি হচ্ছে লস এঞ্জেলসে আর একটি হচ্ছে গার্ডেন গ্রুপে। অ্যারাউন্ড 22 একরের ক্যাম্পাস আমাদের। সো আপনারা বুঝতেই পারছেন এটা খুব সুন্দর একটা ক্যাম্পাস হবে এবং আনডাউটেডলি অনেক বড় একটি ক্যাম্পাস। আমাদের লস এঞ্জেলস ক্যাম্পাসে আমাদের অলমোস্ট 12 আমাদের বিল্ডিংস আছে এবং আমাদের গার্ডেন গ্রুপের ক্যাম্পাসে 18 বিল্ডিংস আছে উইথ আ বিগ ফিল্ড, যেখানে গালফ একটা সাবজেক্ট আছে আমাদের। হ্যাঁ, যারা একটু স্পোর্টস প্রেমী আছেন বা যারা গালফের উপর একটা ডিগ্রি নিতে চান তারা কিন্তু গার্ডেন গ্রুপ ক্যাম্পাসটা চুজ করতে পারেন। বিসাইডস অন্য সবকিছুই আমাদের লস অ্যাঞ্জেলেস গার্ডেন গ্রুপ বোথ ক্যাম্পাসে অ্যাভেলেবল আছে। সো এই হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাস সম্পর্কে বললাম। এবার যদি আমি একটু অ্যাক্রিডিটেশন সম্পর্কে বলতে আসি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু ইউএস এর সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস যে 9টা অ্যাক্রিডিটেশন দিয়ে থাকে তারা ইউনিভার্সিটি গুলোতে, আমাদের ইউনিভার্সিটির সবগুলো অ্যাক্রিডিটেশনই আছে। WSCA ইজ ওয়ান অফ দেম, যেটা আসলে সবাই আমাদেরকে আস্ক করে বা এক্সপেক্ট করে যে এই ইউনিভার্সিটি আসলে WSCA অ্যাক্রিডেটেড কিনা। সো আমি আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদের ইউনিভার্সিটি কিন্তু WSCA অ্যাক্রিডেটেড, ACVP অ্যাক্রিডেটেড অ্যান্ড আদার্স অর্গানাইজেশন থেকেও অ্যাক্রিডেটেড। সো আপনারা এটা ইনসিওরিটি পাচ্ছেন, আপনারা কোয়ালিটি এডুকেশন অবশ্যই অবশ্যই পেয়ে যাবেন। যেহেতু ক্যাথলিক ফান্ডেড ইউনিভার্সিটি, সো একটা অ্যাফোর্ডেবল টিউশন ফিজে আপনারা আপনাদের কোর্স গুলো বা প্রোগ্রাম গুলো অ্যাভেইল করতে পারবেন উইথ কোয়ালিটি এডুকেশন। আমাদের যে টিচার্সরা আছেন তারা হাইলি কোয়ালিফাইড এবং বেশিরভাগ আমাদের যে শিক্ষকরা আছেন তারা হচ্ছে গোল্ড রেটেড টিচার্স। সো দে উইল প্রোভাইড ইউ দ্য বেস্ট সাপোর্ট। বিসাইডস আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসরুম গুলো আছে সেখানে 1-to-1 ইন্টারাকশন হয়। ভেরি স্মল সাইজ ক্লাসরুমস, 16:1 এই রেশিওতে আমাদের বেসিকলি ক্লাসগুলো সাজানো হয়েছে। আমাদের যে কোর্স কারিকুলাম আছে সেই ব্যাপারে যদি আমি একটু বলতে আসি, আমাদের কোর্স কারিকুলামটা এমন ভাবে ডিজাইন করা, যদি কোনো স্টুডেন্ট আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে সে কিন্তু চাইলে তার ফার্দার স্টাডি হার্ভার্ড থেকেও কমপ্লিট করতে পারে। সো উই আর দিস মাচ কনফিডেন্ট এবং আপনাদের ফিউচারের কথা চিন্তা করেই আমরা কিন্তু এইভাবে আমাদের কোর্স ডিজাইন করেছি। রাইট নাও দুটো কোর্স অ্যাভেলেবল আছে এবং দুটো প্রোগ্রাম আমরা পরিচালনা করছি বাংলাদেশ স্টুডেন্টদের জন্য। ব্যাচেলরের জন্য আমাদের ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন ইনফরমেশন সিস্টেম এবং BBA এই দুটো প্রোগ্রাম আছে এবং মাস্টার্স এর জন্য মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন ইনফরমেশন সিস্টেম এবং MBA কোর্স আছে। আমাদের MBA এবং MIS দুটো কোর্সই কিন্তু স্টেম এর আন্ডারে পড়েছে। এটা কিন্তু আপনাদের জন্য একটা সুখবর বলা যেতে পারে। সব ভার্সিটির কিন্তু MBA হচ্ছে স্টেম না, কারণ স্টেম হওয়ার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করতে হয়, যে গ্রাউন্ড গুলো ফিল আপ করতে হয়, ওটা কিন্তু সব ইউনিভার্সিটি MBA কোর্স গুলোতে অ্যাভেলেবল থাকে না। বাট আমরা এইভাবে আমাদের কোর্সটা ডিজাইন করেছি এই কারণে দিস কোর্সেস স্টেম কোর্স। সো আপনারা সবাই জানেন স্টেম কোর্সে যারা পড়াশোনা করে তারা এক্সট্রা কিছু ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেল করতে পারে, সেটা আপনারা কিন্তু এখান থেকেই অ্যাভেল করতে পারছেন। আর যেহেতু এটা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে এবং খুব সুন্দর একটা লোকেশনে লস এঞ্জেলসে, আপনারা সবাই লস এঞ্জেলস সম্পর্কে জানেন। লস এঞ্জেলস কে জাদুর শহর বলে বেসিকলি। সো এটা বলার একটা রিজন হচ্ছে বিউটিফুল প্লেস, লাক্সারিয়াস একটা প্লেস, যেখানে আসলে অনেক বড় একটা নেটওয়ার্ক স্টুডেন্টরা ক্রিয়েট করতে পারে ইন ফিউচার, যাদের জব অপরচুনিটিস থেকে শুরু করে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রফেশনাল গ্রোথ, এই সবকিছুই কিন্তু এখান থেকেই স্টুডেন্টরা গ্রো করে নিয়ে নিতে পারবে। আমাদের ইউনিভার্সিটির আমরা অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটিসও প্রোভাইড করছি। ঠিক আছে, অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটিসও প্রোভাইড করছি উইথ অ্যাফোর্ডেবল কস্ট। সো সিকিউরিটি ইস্যুস নিয়ে কোনো ইস্যুস থাকছে না। এছাড়াও স্টুডেন্টরা ইন ক্যাম্পাস জব অপরচুনিটিস অ্যাভেল করতে পারবে। আমাদের যে MBA এবং MSc কোর্সেস গুলো আছে এখানে কিন্তু আমাদের 6 মান্থস ইন্টার্নশিপ পিরিয়ড আছে। অনেক সময় স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ধারণা থাকে যে আসলে আমি কি ইন্টার্নশিপের জন্য স্পন্সর খুঁজবো কিনা, অর্গানাইজেশন খুঁজবো কিনা।
আমাদের ইউনিভার্সিটি আপনাদেরকে এখানে আউট অ্যান্ড আউট হেল্প করবে। আপনি যখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এনরোল করবেন, তারপর থেকেই কিন্তু ইউনিভার্সিটি আপনার ফুল দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে। সো এই দিক থেকে আপনাকে A to Z হেল্প করা সমস্ত কিছুই আমার ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হবে। সো এটা আমি আর কি ব্রিফলি বললাম। সো আই বিলিভ আরো অনেক কোয়েশ্চেন্স আসবে রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে, অনেক কিছু নিয়ে আমরা ফার্দার ডিসকাসে যেতে পারি আর কি। থ্যাংক ইউ আপনার এত সুন্দর ইনফরমেটিভ সেশনের জন্য। এ পর্যায়ে আমাদের স্টুডেন্টদের কাছ থেকে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে, যদি আপনি কাইন্ডলি একের পর এক উত্তর দিতেন। জি প্লিজ। সো শ্যাল উই স্টার্ট? ইয়েস উই ক্যান। আচ্ছা, আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে কেউ যদি মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এনরোল করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার সিজিপিএ মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা কিরকম হবে? ওকে, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শেফা ফর দিস কোয়েশ্চেন। এটা আসলে সবারই কোয়েশ্চেন, আমি জানি, এই কারণে এটা লেফট রেখেছি, আপনারা জিজ্ঞেস করবেন সো দ্যাট আরো বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয় আমাদের সেশনটা। জেনারেলি মাস্টার্স এর জন্য উই প্রেফার 2.5 মিনিমাম সিজিপিএ। যদি কোনো স্টুডেন্টের 2.5 থাকে তাহলেই তারা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবে মাস্টার্স এর জন্য। আর ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে? ব্যাচেলরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে, এখানেও আমরা 2.5ই I-20 ইস্যু করে দিয়েছি বা অফার ইস্যু করছি। সো বোথ আপনার প্রোগ্রামে 2.5 হলেই স্টুডেন্ট ইজ এলিজিবল টু অ্যাপ্লাই। গ্রেট। আচ্ছা, আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইজ আইএলটিএস ম্যান্ডেটরি? ওকে, অ্যাকচুয়ালি আইএলটিএসটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না আমাদের ইউনিভার্সিটির জন্য। যদি ব্যাচেলরের স্টুডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই আইএলটিএস দিতে হবে, অথবা আপনার ডুওলিঙ্গো যে টেস্টটা এটা দিতে হবে। আমরা কিন্তু ডুওলিঙ্গো অ্যাকসেপ্ট করছি। আইএলটিএস এর জন্য আপনার স্কোর লাগছে ওভারঅল 5.5। আই বিলিভ যে আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য এই 5.5 স্কোর করাটা কিন্তু খুব একটা কঠিন বিষয় না। এটা হচ্ছে ওভারঅল স্কোর। আপনার যদি বাই চান্স কোনো ব্যান্ডে দেখা গেছে 4.5ও এসে যায়, দেখা গেছে আপনি ওভারঅল 5.5 পেয়েছেন কিন্তু কোনো একটাতে 4.5 পেয়েছেন, সো আমাদের কিন্তু এটা নিয়েও কোনো ইস্যু নেই। আপনি যদি 5.5 ওভারঅল স্কোর করেন, উই ডু নট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক ব্যান্ড চয়েস। আপনারা যদি কোয়ালিটি মেনটেন করেন, আই বিলিভ ইনশাল্লাহ আপনারা ভিসাও পেয়ে যাবেন। 5.5 হলে স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে ব্যাচেলরের জন্য। আর পোস্ট গ্রাডের জন্য ওভারঅল 6 হলেই হবে। উই ডু নট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক ব্যান্ড চয়েস। আর we are also accepting MOI from any university. We do not have any specific year choice also. So if you pass 10 years before, 12 years before, we do not have any problem to accept you, because আমরা believe করি মাস্টার্স ইজ এ প্রফেশনাল ডিগ্রি। এই ডিগ্রিটার প্রয়োজন মানুষের জীবনের যে কোনো স্টেজে প্রয়োজন হতে পারে, তার প্রফেশনাল গ্রোথের জন্য, তার স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য। সো আমাদের ইউনিভার্সিটি এখানে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল, এই সুযোগ সুবিধাটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে তারা দিচ্ছে। সো মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে যে কোনো এজের মানুষ মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। এবং আমাদের আইএলটিএস অ্যাকসেপ্টেড, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যদি ইংলিশ হয় সেটা অ্যাকসেপ্টেড, এছাড়াও ডুওলিঙ্গো অ্যাকসেপ্টেড। আইএলটিএস এর স্কোর ওভারঅল 6, ডুওলিঙ্গোর জন্য 105, মানে 105 হলেই কিন্তু স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারছে। সো যারা এতদিন চিন্তা করছিলেন আসলে আমি অনেকদিন আগে পাস করেছি, পড়তে যেতে পারবো কিনা, মাস্টার্স করতে পারবো কিনা, তো এটা আই বিলিভ তাদের জন্য একটা বিগেস্ট অপরচুনিটি। সো যারা চিন্তা ভাবনা করছেন ইউএস যাওয়ার জন্য, ভালো একটা অপরচুনিটি সার্চ করছেন, খুব সুন আপনারা অ্যাপ্লাই করে ফেলেন ইনশাল্লাহ। ফ্রম আওয়ার এন্ড উই উইল প্রোভাইড ইউ দ্য বেস্ট সাপোর্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ইজ দেয়ার এনি অ্যাভেলেবল স্কলারশিপস ইন স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি? Okay, thank you very much. Most asked question actually in Bangladesh. Actually from all over the world আমরা এই কোশ্চেনটা পেয়ে থাকি। যেহেতু আমাদের এটি একটি ক্যাথলিক ফান্ডেড ইউনিভার্সিটি, আরো ইউএস এর বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা ক্যাথলিক ফান্ডেড। আপনারা জানেন যে ক্যাথলিক ফান্ডেড ইউনিভার্সিটি গুলোতে কিন্তু টিউশন ফিজ অনেক কম হয়। এটা রিজন কি? এটা রিজন হচ্ছে যেহেতু আমরা ডোনেশন রিসিভ করছি, ফান্ড রিসিভ করছি ফ্রম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো আমাদের মোটোই আছে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাফোর্ডেবল টিউশন ফি অফার করা। তো একটা আপনি যদি এমবিএ বা এমএসসি কোর্স করতে যান ইউএসএ তে, দেখবেন যে $14,000-15,000 নিচে কিন্তু আসলে কোনো কোর্স অ্যাভেলেবল নাই। এটা আমি মিনিমাম বললাম, সর্বনিম্ন। বাট আমাদের এখানে আমরা কোর্স বা আপনার বলেন মানে টিউশন ফিটা এমন ভাবে ডিজাইন করেছি যেটা অ্যাফোর্ডেবল হয়। আমাদের অনলি টিউশন ফি ফর বোথ
Masters of Science in Information System, and MBA is same, $7,635 অনলি। সো স্টুডেন্টরা এখান থেকে যাওয়ার সময় 50% পেমেন্ট করে ফ্লাই করতে পারবে, এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। ওইখানে স্টুডেন্ট যাওয়ার পরে বাকি যে 50% এটা কিন্তু 2টা থেকে 3টা ইনস্টলমেন্টে পে করতে পারবে। সো ইন দ্যাট কেস তারা চাইলে মান্থলি 1000 করে 2000 করে পেমেন্ট করেও কিন্তু তারা তাদের স্টাডিটা কন্টিনিউ করতে পারে। থ্যাংক ইউ। আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন্স হচ্ছে, আর দেয়ার এনি জব অর ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটিস অন ক্যাম্পাস? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জব অপরচুনিটিস সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে ইউএস সাধারণত স্টুডেন্ট যারা ইউএসএ তে যায় তাদের জন্য কিন্তু জবটা আসলে ওভাবে অ্যালাউ করে না, ঠিক আছে? স্টুডেন্টরা ইন ক্যাম্পাস জব করতে পারে। তো আমাদের ইউনিভার্সিটিটা বেশ বড় ইউনিভার্সিটি, আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টিজ আছেন, আমাদের বেসিক্যালি সাবজেক্ট আছে, আমরা রান করছি 11টা, বাট বাংলাদেশের জন্য আমরা 4টা সাবজেক্ট আর কি ওপেন রেখেছি। সো ওইখানে তারা মানে যেসব স্টুডেন্টরা পড়তে যাবে তারা কিন্তু ইন ক্যাম্পাস জব অ্যাভেল করতে পারবে, ঠিক আছে? যেমন ধরেন টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে বা বিভিন্ন ক্লাবস এর সাথে তারা কাজ করতে পারে। এছাড়া আমাদের কুলিনারি একটা সাবজেক্ট আছে, কোরিয়ান কুলিনারি। সো ওই ডিপার্টমেন্টে আমাদের কিন্তু বেশ কিছু দেখা যাচ্ছে যে এমপ্লয়িজ দরকার হয়, ঠিক আছে? তো টিচাররা বলেন বা আমাদের যে স্টুডেন্টরা আছে, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা বেসিকলি প্রেফার করেন যে এই ইয়েতে এই গ্রাউন্ডে কাজ করার জন্য। তারা কিন্তু ভালো একটা নেটওয়ার্কিংও করে ফেলতে পারে। আপনারা জানেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন কিন্তু কুলিনারির বেশ ভালো একটা ক্রেজ আছে। তো যারা রান্না করতে ভালোবাসেন, কুকিং লাভার, তারা কিন্তু এই জব অপরচুনিটিস গুলা ইন ক্যাম্পাস অ্যাভেল করতে পারবেন। যারা যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন জুম মিটিং এ এবং লাইভে, তারা সবাই শুনে রাখুন যে স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসদের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশি স্টুডেন্টসদের জন্য কতটুকু অপরচুনিটিস দিয়ে থাকছে। আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে, স্টুডেন্টরা তো মাস্টার্স এর সময় হচ্ছে পার্ট টাইম জব করতে পারে, তাই তো? ওকে, স্টুডেন্টরা বেসিক্যালি মাস্টার্স এর সময় পার্ট টাইম জব ইন ক্যাম্পাস করতে পারবে। যদি তারা আউট ক্যাম্পাস জব করতে চায় তাহলে স্টুডেন্টরা নিজে অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারে। বাট আমি স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করবো, যেহেতু তারা পড়াশোনা করতে যাচ্ছে, তারা যদি পড়াশোনাটাতেই ফোকাস করে এবং ইন ক্যাম্পাস জবটা অ্যাভেল করার ট্রাই করে অ্যাজ এ পার্ট টাইম জব। ওকে, এই যে পার্ট টাইম জবের জন্য যে ওদের যে টাইমটা, এটা কি কোনো ফিক্সড কোনো টাইম ডিউরেশন আছে, নাকি ওরা ওদের ফ্লেক্সিবল টাইমে করতে পারবে? ফ্লেক্সিবল টাইমে করতে পারবে, স্পেসিফিক কোনো টাইম লিমিট নেই। বাট টার্ম টাইমে অবশ্যই স্টুডেন্টকে স্টাডির উপরে ফোকাস করতে হবে, ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করতে হবে। ভেকেশন টাইমে বা রেগুলার যে তাদের লিভ থাকবে বা লিজার পিরিয়ড থাকবে, এই পিরিয়ডে তারা চাইলে ছোটখাটো পার্ট টাইম কোনো জব করে তাদের পকেট মানিটা অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। এবার আমাদের এখানে চ্যাট লিস্টে কিছু প্রশ্ন আছে। একজন প্রশ্ন করেছে, সেলিম রেজা। উনি প্রশ্ন করেছেন যে মাস্টার্স প্রোগ্রামে কানাডা রিফিউজাল থাকলে কোনো প্রবলেম হবে ইউএসএ ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে? ওকে, দিস ইজ আ ভেরি রেলেভেন্ট কোশ্চেন। আমরা এরকম অনেক স্টুডেন্ট পাই যারা আসলে কানাডা রিফিউজাল, বাট রাইট নাও তারা অ্যাপ্লাই করছে ইউএস এর জন্য। দেখেন এখানে ইউএসএ এম্বাসি যেটা করে, এম্বাসিতে যখন ইন্টারভিউ হয় তখন স্টুডেন্টের I-20 যে পাচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি থেকে, ওই ইউনিভার্সিটিটা সম্পর্কে ইন ডেপথ জানতে হয়, এবং সে যে কোর্স করছে, কোর্স কারিকুলাম করছে, তার ফাইন্যান্সিয়াল যে ডিটেলস গুলো সে শেয়ার করেছে, এই জিনিসগুলো যদি তার কমপ্লিটলি জেনুইন হয় এবং এই সম্পর্কে তার ডেপথ নলেজ থাকে এবং সে ইন্টারভিউয়ারকে কনভিন্স করতে পারে, আই বিলিভ যে ভিসার ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না। কারণ কানাডা রিফিউজ হয়েছে বাট ইউএসএ তে ভিসা হয়েছে, এরকম স্টুডেন্টের সংখ্যা কিন্তু কম নয়, ঠিক আছে? সো আই উইল সাজেস্ট দ্য স্টুডেন্ট যে এই প্রশ্নটি আস্ক করেছেন, আপনি অ্যাপ্লাই করুন এবং আপনার যে ডকুমেন্টেশন আছে এগুলো আপনি প্রপারলি ম্যানেজ করুন। আই বিলিভ আপনি যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে ইনশাল্লাহ ভিসা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটিতে কি কোনোভাবে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের কোনো অফার করা হয়? আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমরা ফুল ফান্ড স্কলারশিপ অফার করতে পারছি না বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য। তবে ইন ফিউচার আমাদের প্ল্যান আছে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য, হয়তো আমরা একটা নাম্বার রাখবো যেটা ফুল ফান্ড হিসেবে ইউনিভার্সিটি প্রমোট করবে। আমি আরেকটু বলে রাখি, যেহেতু এই টিউশন ফিটা অনেক কম, $7,635 অনলি, ঠিক আছে? তো বাংলাদেশি টাকায় হয়তো 8 থেকে 8.5 লাখ টাকা আসে।
তো এই টিউশন ফিটা অনেক কম। কোন স্টুডেন্ট যদি ওইখানে যাওয়ার পরে, স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে, যে তার টার্ম টাইমে যদি রেজাল্ট অনেক ভালো করে, যদি সে 75 to 80% স্কোর করে এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর সাথে সে যদি ইনভলভ থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে সে আরো স্কলারশিপ অ্যাভেল করতে পারে। ইট ক্যান বি $1 to $2,000 মোর। সো তার টিউশন ফি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে $4,000 থেকে $5,000 মাত্র। তো আমি বিশ্বাস করি এই টিউশন ফিটা একটা স্টুডেন্টের জন্য খুবই অ্যাফোর্ডেবল। আর রাইট নাও ফুল ফান্ড আমরা অফার করতে পারছি না, বাট আমরা বিশ্বাস করি আমরা স্টুডেন্টদেরকে একটা ভালো ফান্ড অফার করছি, যেটা স্টুডেন্টরা ইজিলি অ্যাফোর্ড করতে পারবে এবং তাদের স্টাডি কন্টিনিউ করতে পারবে। জি, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, আরেকজন জিজ্ঞাসা করেছেন, কম্পিউটার সায়েন্স গ্রাজুয়েট যারা থাকবেন তারা যদি মাস্টার্স করতে যেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাদের টিউশন ফিসটা কিরকম পড়বে? কম্পিউটার সায়েন্স থেকে যারা মাস্টার্স করতে যেতে চান, মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন ইনফরমেশন সিস্টেম, তাদের জন্য রেকমেন্ডেড। এই সাবজেক্টটা অনেক ভাস্ট এরিয়া কভার করে, জব অপরচুনিটিস অনেক বেশি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা ডিমান্ড অনেক হাই। আমরা যদি বাংলাদেশের রেসপেক্টেও চিন্তা করি, আপনারা দেখবেন যে ইনফরমেশন সিস্টেমের কিন্তু ব্যাপক একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। যেহেতু এখন ডেটার যুগ, আমাদের যে কোর্স কারিকুলাম এটাতে কিন্তু আমরা ডেটা অ্যানালিসিস থেকে শুরু করে সিএসসি রিলেটেড যে মডিউলস গুলো, এগুলো আমরা এখানে ইনক্লুড করেছি, সো দ্যাট স্টুডেন্ট যাতে একটা প্রপার নলেজ পায় এবং তার ফিউচার ক্যারিয়ারে সে গ্রো করতে পারে। এবং এই সাবজেক্টটা টিউশন ফিও $7,635 অনলি। সো স্টুডেন্ট সেম 50% পেমেন্ট করে ফ্লাই করতে পারবে বাংলাদেশ থেকে। আচ্ছা, আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, টেক্সটাইল প্রোগ্রামের জন্য কি মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য কোনো কোর্স অফার করা হয় যারা টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট থেকে যাবে? ওকে, টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা যাবে, স্পেসিফিক ভাবে আমাদের গার্মেন্ট রিলেটেড বা টেক্সটাইল রিলেটেড ডেডিকেটেড কোনো সাবজেক্ট এই মুহূর্তে আমরা অফার করছি না। তবে আপনারা জানেন ইউএস এর এডুকেশন সিস্টেম কিন্তু অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড না যে সায়েন্স থেকে, আর্টস থেকে, কমার্স থেকে স্টুডেন্টদেরকে গেলে তারা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারবে না বা এমবিএ করতে পারবে না। ব্যাপারটা এরকম না। যদি কোনো স্টুডেন্ট রাইট নাও টেক্সটাইল রিলেটেড কোনো সাবজেক্টই পড়াশোনা করতে চায়, আমরা আমাদের ওরকম স্পেসিফিক কোনো কোর্স এখন পর্যন্ত নেই। তবে আমি সাজেস্ট করব, যদি কেউ তার ট্র্যাক চেঞ্জ করতে চায়, আপনারা জানেন এখন কিন্তু কর্পোরেটের যুগ, ঠিক আছে, তো অথবা আইটির যুগ। তো এই এরাতে এসে আমরা যদি আমাদের জব সেক্টর চিন্তা করি বা আমাদের অপরচুনিটিস গুলো চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য এমবিএ ইজ আ গুড অপশন। ইটস আ প্রফেশনাল ডিগ্রি, ইট কভার্স ভাস্ট থিং, যেখানে আপনি অনেক বেশি অপরচুনিটিস অ্যাভেল করতে পারবেন। যদি ট্র্যাক চেঞ্জ করার চিন্তা ভাবনা থাকে, তাহলে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আমাদের এমবিএ কোর্সটিতে আপনি এনরোল করতে পারবেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি আপনার ক্যারিয়ার টেক্সটাইলের সাথেই থাকে এবং আপনি টেক্সটাইলেই পড়াশোনা কন্টিনিউ করতে চান, এই মুহূর্তে কোনো অপশন দিতে পারছি না। হয়তো ইন ফিউচার আমরা যদি আমাদের কোনো কোর্স ওপেন করি, ইনশাল্লাহ ইউ উইল গট টু নো। আচ্ছা, নূরে সিফাত নামে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, হাউ মাচ ব্যাংক স্টেটমেন্ট ডু আই নিড টু শো ফর মাস্টার্স? ওকে, ব্যাংক স্টেটমেন্টটা বেসিক্যালি আপনার 1 ইয়ার অ্যাকোমোডেশন এবং টিউশন ফিজ এর উপর ডিপেন্ড করে। তো আমি যদি আপনাকে একটা অ্যাভারেজ ধারণা দিয়ে দিই সো দ্যাট ইউ ক্যান প্রিপেয়ার, তো এটা 35 লাখ থেকে 40 লাখের মধ্যে আপনি যদি রাখেন ব্যাংকে, তাহলেই আপনার ব্যাংক সলভেন্সিটা কভার করবে ইনশাল্লাহ। আর আন্ডার গ্রাডুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য, যেহেতু অ্যান্সার করছি আন্ডার গ্রাডুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য, 30 লাখ স্ট্যান্ডার্ড। 30 লাখ হলেই আপনি কিন্তু ইয়ে করতে পারবেন, মানে ব্যাংক সলভেন্সিটা দেখিয়ে ফেলতে পারবেন। আর যদি আপনার সাথে ডিপেন্ডেন্ট থাকে, ইয়োর ওয়াইফ অর বেবি, আই উইল সাজেস্ট ইউ তাদের জন্য তাদের অ্যাকোমোডেশন যে কস্টটা আসে, সেই কস্টটা আপনার রাখার জন্য বাংলাদেশি টাকা এটা নিয়ারলি 10 লাখ আসছে। সো যদি স্পাউস এবং বেবি থাকে, সেক্ষেত্রে 10 লাখ করে আপনারা অ্যাড অন করে এই 40 লাখের সাথে বা 30 লাখের সাথে প্লাস করে আপনারা ব্যাংক স্টেটমেন্টটা শো করবেন। থ্যাংক ইউ। খুব সম্ভবত আমরা আপনাদের কোয়েশ্চেনিয়ার সেশনের একদম লাস্টের দিকে চলে এসেছি। তো লাস্টের দিকে আমাদের একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, ক্রেডিট ট্রান্সফারের ব্যাপারটাকে কিভাবে এখানে প্রসেস করা হয় স্ট্যান্টন আচ্ছা, ইউনিভার্সিটিতে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই কোশ্চেনটা খুবই কি বলবো, মানে মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন। এই কোশ্চেনটা আমরা খুব পাচ্ছি রিসেন্টলি। গতকালকে আসলে আমি
বিআইসিসির একটা প্রোগ্রামে আর কি পার্টিসিপেট করেছিলাম, 57 বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এক্সপো। সো নিয়ারলি 3000 to 4000 স্টুডেন্ট গতকালকে ওখানে ভিজিট করেছিলেন। সো তাদের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছে। তো নর্থ সাউথ থেকে, ড্যাফোডিল থেকে, আর অনেক অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা কোয়েরিজটা পেয়েছি। আমাদের কিছু স্টুডেন্টস আছেন, ভাই বোনেরা আছেন যারা চান তাদের ক্রেডিটটা ট্রান্সফার করে পরবর্তী স্টাডিটা কমপ্লিট করার জন্য। সো উই হ্যাভ আ ভেরি গুড নিউজ ফর ইউ। যদি কোনো স্টুডেন্টের কোর্স কারিকুলাম বা মডিউলটা আমাদের ইউনিভার্সিটি কোর্স কারিকুলাম বা মডিউলের সাথে ম্যাচ করে, ইন দ্যাট কেস আমরা ক্রেডিট ট্রান্সফার অ্যাকসেপ্ট করব। আদারওয়াইজ যদি আমাদের কোর্স কারিকুলামের সাথে বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটির কোর্স কারিকুলাম ম্যাচ না করে, আনফরচুনেটলি আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। কিন্তু ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আপনার সিভি এবং কোর্স ডিটেইলস সহ আমাদেরকে যদি আপনারা মেইল করেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে একটা অ্যাসেসমেন্ট করে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট আমরা আপনাদেরকে সাজেস্ট করতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই পর্যায়ে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এত ইনফরমেটিভ কিছু কথাবার্তা বলার জন্য। আপনি যেহেতু বললেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের ক্ষেত্রে আইএলটিএস এবং ডুওলিঙ্গো দুটেই হচ্ছে স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে। সো স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে যারা আমাদের সাথে জুম মিটিং এ যুক্ত আছেন এবং ফেসবুক লাইভে যুক্ত আছেন, তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাচ্ছি, admission.ac এখন আইডিপির সাথে অ্যাক্রিডিয়েটেড একটা মানে আমাদের একটা এক্সাম সেন্টার হিসেবে এখান থেকে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন আপনার আইএলটিএস এর এক্সামের জন্য। প্লাস আপনি ডুওলিঙ্গো কোর্স করতে পারবেন। আপনি যদি আইএলটিএস এর প্রিপারেশনের জন্য আপনাদের কোর্সের দরকার পড়ে এবং কোনো ধরনের কোনো হেল্পের দরকার পড়ে, প্লিজ ডু কন্ট্যাক্ট উইথ admission.ac উইদাউট এনি হেজিটেশন। admission.ac নিয়ে বাদ বাকি আমাদের যত ধরনের সার্ভিস থাকে, যে আমরা স্টুডেন্টদের জন্য ঠিক কতটুকু পরিমাণে সার্ভিস দিয়ে থাকি এবং আমাদের এই ইন ডিটেল সবকিছু বলার জন্য আমাদের সাথে এখন কথা বলবেন নূরে কাউসার পিপার স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? জি, শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ শেফা। থ্যাংক ইউ। আমি এ পর্যায়ে আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে বলছি, প্লিজ। ও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা জানেন যে admission.ac আসলে বরাবরই একটা স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রতিষ্ঠান, যারা স্টুডেন্টদেরকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারগুলোতে A to Z সাপোর্ট দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, সো আমাদের বেসিক্যালি ইউএসএ তে যখন স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে আমরা admission.ac স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে হেল্প করছি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি ব্রিফ একটু বলবো জাস্ট। তো ইনিশিয়ালি আমরা স্টুডেন্ট যখন আমাদের সাথে কমিউনিকেট করে, আমরা অবশ্যই স্টুডেন্টদেরকে ফ্রি কাউন্সিলিং দেই। লাইক আজকে যেমন আমরা আয়েশাকে ইনভাইট করেছি আপনাদেরকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানানোর জন্য, আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের প্রোফাইল গুলো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পাঠাই দিয়ে সেখান থেকে আপনার এলিজিবিলিটিটা টেস্ট করে নেওয়ার জন্য। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, যখন যে ইউনিভার্সিটি আপনার প্রোফাইলের সাথে ম্যাচ করে, আমরা সেই ইউনিভার্সিটি গুলো নিয়ে আপনাদেরকে সাজেস্ট করে থাকি। সো ইনিশিয়ালি আমরা আপনাদেরকে ফ্রি কাউন্সিলিং দিচ্ছি এবং ইউনিভার্সিটি ম্যাচ করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি। শেফা অলরেডি বলেছে যে আমরা ফ্রি আইএলটিএস এবং ডুওলিঙ্গো কোর্সটা করাই। আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মাধ্যমে ফ্রি আইএলটিএস এবং ডুওলিঙ্গো কোর্সটা করতে পারেন। এবং অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটাতে অবশ্যই আমরা A to Z সাপোর্ট দিয়ে থাকি। অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর যে মানে ডিউরিং অ্যাপ্লিকেশন টাইম আমরা ওই স্টেজটাতে আপনাদেরকে কি কিভাবে হেল্প করছি, অবশ্যই আমরা ইনিশিয়ালি স্টুডেন্টদেরকে, যেহেতু ইউএস এর ব্যাপারটা আপনারা জানেন, যে আপনি নিজের দিক থেকে যতটা মানে ক্লিয়ার থাকবেন, সবকিছু জানবেন, তত আপনার সাকসেসটা সহজ হবে। সো অবশ্যই আমরা প্রত্যেকটা স্টেজে স্টুডেন্টদেরকে এঙ্গেজ রাখি। আপনি যখন এসওপি লিখছেন, অবশ্যই আপনি আপনার এসওপি নিজেই লিখবেন। আমরা আমাদের মতো করে আপনাকে রিভিউ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং আপনার ফার্স্ট I-20 এবং অফার লেটারের ব্যাপারগুলো আমরা ইনশিওর করবো, এবং আমরা আমাদের এন্ড থেকে চেষ্টা করি যতটা সম্ভব স্কলারশিপ আপনাদেরকে ম্যানেজ করে দেওয়ার জন্য, যেটা আমাদের স্টুডেন্টরা মানে চেয়ে থাকে। আমি একটা জিনিস মেনশন করতে চাই এই পর্যায়ে, আমাদের লাস্ট যে ইনটেকটা গেল, এই ইনটেকে আমাদের বাংলা মানে আমাদের ড্যাফোডিল থেকে আমাদের দুজন স্টুডেন্ট কিন্তু ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপে ইউএসএ তে গিয়েছে। আমি একটু পরে তাদের ছবিও দেখাবো আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ। তো ভিসা স্টেজটাতেও অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে হেল্প করব। এম্বাসি স্কেডিউল নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে গাইড করব। দেন হচ্ছে এম্বাসি ইন্টারভিউ, তো ব্যাপারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইউএস এর ক্ষেত্রে। অবশ্যই আমরা স্টুডেন্টদেরকে মক ইন্টারভিউ নেই, এবং আপনার ট্রেনিং সেশনের পরে একদম এম্বাসিতে যেরকম টাইপের ইন্টারভিউ হবে, সেরকম একটা মক ইন্টারভিউ আমরা আমাদের অফিস থেকে আমাদের টিম আপনারা নিয়ে নেবেন অবশ্যই। দেন
লিগাল লিগাল সাপোর্ট যেগুলো লাগে সবকিছু আমরা ইউএস বেস আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাস্ট ইনটেকে এনারা সবাই ইউএসএ তে গেছেন, এবং এখান থেকে আমাদের দুজন স্টুডেন্ট তারা হচ্ছে ওকলাহোমাতে আর কি, ওকলাহোমাতে স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ওরা দুজন ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপে গিয়েছেন। আহ, হতে পারে আপনি নেক্সট এর স্টুডেন্ট হচ্ছেন যে ফুল ফান্ডেড অথবা ইউএস এর ভিসা পাচ্ছেন। এবং আমরা ওভারঅল মানে এই কথা আমি অনেক প্রাউডলি বলি যে লাইক admission.ac ড্যাফোডিল ফ্যামিলির একটি প্রতিষ্ঠান যারা মোটামুটি ইউএসএ তে 75+ ইউনিভার্সিটির সাথে কানেক্টেড আছে। অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদেরকে বেস্ট সাপোর্টটা দেবার চেষ্টা করব। এ পর্যায়ে আমি আমার এন্ড থেকে শেষ করে দিচ্ছি। আহ শেফা, তুমি প্রোগ্রাম ক্লোজ করো, আমি দেন আমরা ইনশাল্লাহ ওয়ান টু ওয়ান সেশনে যাব স্টুডেন্টদের সাথে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আমি বিফোর ক্লোজিং আমি আর কিছু মেনশন করতে চাই। স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের কি একটা গুড নিউজ আছে, সেটা হচ্ছে গত বৃহস্পতিবারে আমাদের স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি থেকে দুজন স্টুডেন্ট রিসেন্টলি দুজনই দাঁড়িয়েছিলেন বৃহস্পতিবারে ভিসার জন্য, দুজনই কিন্তু ভিসা পেয়েছে বিপাশ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি বিশ্বাস করি যে যারা স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ তারা এই ব্যাপারে অনেক বেশি এনকারেজ হবে, কারণ এখন অনেকের মধ্যে কিন্তু একটা ভয় কাজ করতেছে যে আসলে ইউএসএ ভিসা দিবে কিনা, পলিটিক্যাল আনরেস্ট এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে। সো স্টুডেন্টদের সাথে আমি বলবো যে যেহেতু আপনারা স্টুডেন্ট এবং পড়াশোনা করতে দেশের বাইরে যেতে চাচ্ছেন, আপনাদের আসলে টেনশনের কোনো কারণ নেই। আপনারা নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় ইউএসএ তে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এবং আমরা কিন্তু আপনাদেরকে খুব কুইকেস্ট টাইমের মধ্যে I-20 ইস্যু করছি অ্যাজ এ ইউনিভার্সিটি। It's within 3 days you will get the I-20. আর admission.ac আমাদের ট্রাস্টেড পার্টনার, আমরা তাদের সঙ্গে ডিরেক্টলি কাজ করছি। আপনারা একদম ইউনিভার্সিটি থেকে যে ধরনের সাপোর্ট গুলো অ্যাভেইল করতেন যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ডিরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন করতেন, আপনারা admission.ac এর সাথে কাজ করলে আই বিলিভ যে আপনারা আরো সুন্দরভাবে এবং দ্রুত সেম প্রসেস গুলোই আপনারা বা সেম অ্যাডভান্টেজ গুলোই আপনারা অ্যাভেল করতে পারবেন যে স্টুডেন্টরা আছেন। সো ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম অ্যাট স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটি ইউএসএ। যদি ফার্দার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইনশাআল্লাহ উই উইল বি হ্যাপি টু অ্যান্সার। admission.ac will support you out and out. Thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়েশা ম্যাম, এত সুন্দরভাবে সবকিছু ব্রিফ করার জন্য এবং স্ট্যান্টন ইউনিভার্সিটির A to Z স্টুডেন্টদের কাছে তুলে ধরার জন্য। সো দর্শক, সময় স্বল্পতার কারণে আমরা এখন আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। শেষের দিকে এসে প্রফেসর পিপার স্যারকে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি admission.ac এর সার্ভিসগুলোকে স্টুডেন্টদের সামনে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য। আশা করছি আজকের এই সেশন থেকে সবাই খুব ভালো মতো উপকৃত হবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো সেশনে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।